Good afternoon, students. Today we will start with chapter 9 of witnesses, Sakshidharagalu. We will see how the witnesses are able to give their evidence in front of the court. What is the provisions relating to their capacity to give evidence or their capability to give evidence. Secondly, what are the special provisions relating to taking evidence before the court from by people who are standing as in front of the court, sworn before the court as witnesses. See, you know that when a person is giving oral evidence before the court, he first swears that he will speak the truth, only the truth, and nothing but the truth. So he will say that ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. So he takes an oath in front of the court. So there the question arises whether any person can take the oath. Any person can take the oath, or any person is capable of taking the oath, or whether there is any special provision relating to any particular person who cannot be competent to testify. So first section, that is that speaks about witnesses, says that who may testify, ಯಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. So section 118 says all persons shall be competent to testify. All persons, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ. All persons are competent to testify unless, ಯಾವುದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions, by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. That means all persons can give witness, or all can give evidence, except those who are not capable of understanding the questions put to them. Why they are not capable of understanding the questions put to them? Because, first of all, because of tender years. That means he is very young, a child which is not able to understand the question put to him. That is tender years. Second, extreme old age. A person who is of extreme old age may have lost his understanding capacity to that extent, or he may not be able to understand the meaning of the sentences which has been put before him, the questions which has been put before him. So extreme old age. Then disease, whether of mind or body. So any person who is suffering from any physical ailments or of any mental ailments, he may not be able to understand the nature of the question put to him, or any other cause of the same kind. So if any other reason of the same kind, of the same what you call as the same category is prevailing, then he is not able to give the evidence, because he is not able to understand the question because of that reason, of that cause. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿನ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ನೋಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮತೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಅಲ್ಪವಯನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಪವಯನ ಟೆಂಡರ್ ವಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು, ಸೊ ಅವರ ಆಯುಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಅತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅದೇ ತರಹದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸಕ್ಷಮತೆ ಇರಬೇಕು. So that is the first requirement of evidence, of oral evidence, that the witness who stands before the court should be able to understand the question and give rational answers to the questions. Rational answers, ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತರ್ಕದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅವನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಪಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇವನು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೂ ಮೇ ಟೆಸ್ಟಿಫೈ, ಯಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎ ಲುನಾಟಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟಿಫೈ. ಲುನಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಹುಚ್ಚ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ lunacy when we were discussing the previous provisions. So a lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them. So test ಅಷ್ಟೇನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಲುನೆಟಿಕ್, ಆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸಕ್ಷಮತೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವು ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಕ್ಷಮತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ತರಾನೇ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲುನಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಲುನಾಟಿಕ್, ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟಿಫೈ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೀಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 118 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಕ್ಷಮತೆ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತೆ ಒಬ್ಬ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಗುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಲವು ಸತೆ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬಹುದು? ಮಗುವಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಹುದ ಆಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್, ಆರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದಟ್ an infant who appears before the court, even though he is below 7 years, 7 ವರ್ಷದ ಏಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ದ ಇನ್ಫೆಂಟ್, he appears on strict examination by the court to possess a sufficient knowledge of the nature and consequences of an oath. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓತ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಓತ್ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ, ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಬಹುದಾ, ಆ ಮಗುಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಹತ್ವ ಆ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಓತ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಓತ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಓತ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಓತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಓತ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯವಲ್ಲದೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವು ಇದೆಯಾ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ put before the witness, put for the court in the witness stand, then should he be able to take an oath, or is he incompetent to take an oath? Here the Privy Council considered the question of a child witness in one case, Muhammad Sugal versus the king. Muhammad Sugal, S-U-G-A-L, Muhammad Sugal versus the king in the year 1945. Later on, based on that, one more case came in Indian court, that is Ram Hazur Pandey versus state. Ram Hazur Pandey versus state, 1959. ಓಕೆ, ಅದು 1945 ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ರೌನ್ ಆಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಡರ್. ಕೊಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಲೆನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿರೋಂಥ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ಟ್ರಯಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And he found that she was competent to testify as she was intelligent for her age, and she was able to give her answers frankly and without hesitation. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದೋ ಶಿ ವಾಸ್, ಬಟ್ 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಓತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಆ ಓತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓತ್, ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓತ್ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಓತ್ ತಗೋತೀವಿ, ಪ್ರಮಾಣ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಘನತೆ ಏನು, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಏನು, ಅದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ even though she does not know the oath, that is the nature of the oath, ಆ ಓತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ she was able to give evidence because even unsworn evidence was admissible in the circumstances of the case. ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಓತ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಹಾಜರುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈವನ್ in such circumstances where the truth has to be brought into the case, the truth has to be seen. Now there is only one person who has seen the murder, and it is that small child, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಅದು ನೋಡಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದೆ. ಅಮ್ಮಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ನಿಜಾನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೇನೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. There is one more here. The English court at that time, the Privy Council has held that under the Indian Evidence Act 1872 and also under the Indian Oaths Act of 1873, a court can receive evidence of a person who does not understand the nature of the oath but still is competent to testify. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ನಲ್ಲಿ ಓತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. They say that the person should be competent to testify if he understands the nature of the question put to him and is able to give a rational answer. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ. ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಸಕ್ಷಮತೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಮಗುವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓತ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಓತ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟು ಮುಂದೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಮ್ ಹಜೂರ್ ಪಾಂಡೆ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ 1959. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಆ ಮಗು ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕೊರಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಆಧಾರ ಇದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರಾಮ್ ಹಜೂರ್ ಪಾಂಡೆ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್, ಸತ್ಬೀರ್ ವರ್ಸಸ್ ಹರಿಯಾಣ. ಸತ್ಬೀರ್ ವರ್ಸಸ್ ಹರಿಯಾಣ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅವರ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿನ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಾಕ್ಷಿನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, the Supreme Court has emphasized the need for carefully evaluating the testimony of a child. Adequate corroboration of his testimony must be looked from other evidence. So, in one case, a child of 6 years saw that his mother was assaulted and killed at midnight. ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗು, 6 ವರ್ಷದ ಮಗು, ತಾಯಿಗೆ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನಿದ್ರೆ ಬಂತ ನಿನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಿದ್ರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಾರುಣ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಗು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಟ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದ ಮದರ್ ಕಿಲ್ಡ್ at midnight goes to sleep. That means
he or she does not understand the seriousness of that particular incident, and therefore the child cannot be believed when you ask a question to the child. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಮಗು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪರ್ಸೆ. ಒಂದು ಮಗು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪರ್ಸೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ competent and it is reliable, then the conviction based on the evidence of the child was, see what happens is it can be taken conviction, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಗುವಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮಗುಗೆ ಟ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಗು ನಿಜಾನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಾವ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಇದು, ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್, ಇದು ಅನುಚಿತ, ಇದು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಫಕೀರಾ ಧೀವರ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಫಕೀರಾ ಧೀವರ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ 2002. ಸೊ ಮಗು ನನಗೆ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅನುಚಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆದರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವೇರ್ ಟು ಅನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್. ಈಗ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಸ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿಯ ವಿರುದ್ಧ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಕೇಸ್ against his wife for dissolution of marriage. The husband produced his minor son to testify against his mother. Okay, and ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತಾಯಿಯ ತಪ್ಪು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗು ಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಇದನ್ನ, ಮಗು ಅಂದ್ರೆ he is not a major, he is below 7 years ಮಗು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೈನರ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಫಿಡವಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್. High Court says that this cannot be done because a minor is incompetent to swear to a affidavit and cannot affirm the statements recorded on the affidavit. So taking a sworn oath or taking an oath or giving an affidavit cannot be done when it is a child witness. This case is S. Amutha versus Manivana Bhupati. S. Amutha, AMUTHA versus ಮನಿವನ ಭೂಪತಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕ, ಈಗ ಲೂನಟಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಟು ಟೆಸ್ಟಿಫೈ. ಸೊ ಅವನು ಅಕ್ಷಮ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, it is clear that the evidence is not necessarily inadmissible unless he is prevented by the disease of mind from understanding the nature of the question and from giving a rational answer. So ಅವನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ರು ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ. So this is to be looked into. Then only the person can be taken. Even if he is of unsound mind, he can give evidence. Then
The question is whether a person who is a victim in a case can give a witness, can give a evidence. For example, if she is a victim of rape or she is a victim of sexual assault, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೇಪ್ನ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ, ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ she can be, because she is a victim of a case, her evidence can be accepted unless she is not able to understand the question, or she will not be able to understand the question or give an answer properly due to some reason. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕಾಷನ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಜರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ then what is the value of witnesses? See, first of all, the value of witnesses is that witnesses are the eyes and ears of justice ಅಂತ ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳು. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಇದನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ then it cannot be taken. So as preliminary to the cross-examination of a witness as to facts in the case, it is common practice to make inquiry into the relations with the party on whose behalf he is called. So ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಸ್ಥಾನ, ಅವರ ಹೇಳೋ ಸಕ್ಷಮತೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ this is section 118, who can testify. Next is 119, 119ನೇ section, dumb witnesses. ಒಬ್ಬ ಮೂಗ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ, a person who is not able to talk, a ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. A witness who is unable to speak may give evidence in any other manner. We have discussed a case where that is Queen versus Abdullah case ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ. ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ. So here in 119 it is clearly said that a witness who is unable to speak may give evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs. But such writing must be written and the signs must be made in an open court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence. 119 ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಗಲ್ಲ, ಮೂಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂಟೆಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಸೈನ್ಸ್.
ಅಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರೈಟಿಂಗ್, ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರು ಸನ್ನೆ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a dumb person who by reason of dumbness or otherwise is unable to speak can give any evidence in any other manner by which it can be made intelligible. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು 119ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 120ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೈಫ್ಸ್ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಕ್ಷಕಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಗಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ ಆಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಸೂಟ್ and the husband or wife of any party to the suit shall be competent witnesses. ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕಾರರು ಸಕ್ಷಮ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಅವರ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, the wife or husband of such person respectively shall be competent witness. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಸೂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕಂಪೀಟೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾರು? ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸು ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳು, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರ ಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಗಂಡ ಸಕ್ಷಮ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 120. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ competent witness. Coming to section 121, 121, judges and magistrates. Judges ಮತ್ತೆ magistrates. Magistrates is a person who looks into the criminal matters. So judges, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂಥ ಬರೆಯುವಂಥ ಜಡ್ಜಸ್ಸು, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸು, ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳು ಆಗಬಹುದಾ? ನೋ ಜಡ್ಜ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶಾಲ್, except upon the special order of some court to which he is subordinate, be compelled to answer any questions as to his own conduct in courts as such judge or a magistrate, or as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate. But he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was so acting. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್, ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿನ ಯಾವ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವನು ಅಧೀನವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಮೇಲ್ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಡರ್, ವಿಶೇಷ ಆದೇಶ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಆವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಿಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಅವರ ವರಿಷ್ಠ ಕೋರ್ಟಿನ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ, ವಿಶೇಷ ಆದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಂತ ಅವರ ಕೋರ್ಟಿನ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಆದರೆ ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಅವರ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೂ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತಾನು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿರುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂತ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ on what happened in his presence when he was acting as a magistrate or judge in the court. But you cannot ask anything relating to his conduct, relating to why he has given a judgment, why he has acted in that manner, why he has taken this action. So you cannot ask questions relating to his conduct in the court. As a judge, as a magistrate, whatever he does, you cannot compel him to answer any question relating to that. But if something happens in the court in front of him, in his presence, you can ask, he can be called as a witness and he can ask. That means a judge or magistrate is not incompetent to appear as a witness. ಜಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮವಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಅವರ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ a few illustrations for this. A, on his trial before the court of session, says that a deposition was improperly taken by B. ಒಬ್ಬ ಎ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನದು ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Whatever he states before the court has not been properly taken. See, deposition ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ? ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶದ ಪೂರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹೇಳಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅವರ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅನುಚಿತವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಬಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ನ ಕರೆದು, ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಕರೆದು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒತ್ತಡ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ವರಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ, ವರಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ನಡತೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ not without the special order of a superior court. This is number one. Second, A is accused before the court of sessions of having given false evidence before B, a magistrate. B ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎ ಸೆಡ್. ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಎ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ವಿಶಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಎಸ್, ಇದನ್ನ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಂದೇ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಕರೆದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬಂತು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನೇನು ಸುಮಾರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಆದ್ರೆ ವರಿಷ್ಠ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿನ ಅಧೀನ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ವರಿಷ್ಠ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಎ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ವೈಲ್ ಆನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿ ಮುಂದೆ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬ ಅವರ ಮುಂದೆನೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಮಕ್ಷಮನೆ ಒಬ್ಬರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಆಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಆಕರ್ಡ್. ಆವಾಗ ಬಿಗೆ ಅವನ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮುಂದೆ ಘಟನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಏನಾದ್ರೂ ಘಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜಡ್ಜಿನ ಕರೆದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಸುಪೀರಿಯರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅವರ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಧಿಕಾರ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ. ಇದು it is called as a judicial privilege. So no judge or magistrate can be questioned as to his judicial conduct. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ವರ್ತನೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಜಡ್ಜಸ್ ಸಕ್ಷಮ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು, ಅವರು ಕೆಲವು ಸತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ತೀರ್ಪು ಅದು ಒಂದು ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ the Supreme Court has extended this to arbitrators also. Here judges and magistrates ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ engineering and commercial company. In that case, Supreme Court has said that this applies to arbitrators also. So what are the privileges of the judge ಅಂತ ನೀವು in short ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, summarize ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, a judge can be questioned as to judicial matters with the order of the court to which he is authorized. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅವರ ವರಿಷ್ಠ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು
ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಡ್ಜಸ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ he can be questioned as to matters which occurred in his presence while he was acting in his judicial capacity. ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನ್ಯಾಯಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಘಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, he can waive his privilege and voluntarily offer to explain his conduct as such judge or magistrate. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, he cannot be compelled to answer. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯೀನ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅದ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲ. there is no reason to say that he cannot give evidence. He can give evidence. That is section 121, the privilege of a judge or magistrate. Okay, now let us go to some privileged communications. Communications ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಯಾವುದು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಏನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. there are some questions which cannot be asked in the court. They are called as some communications between that person and somebody else. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಲೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. there are certain matters which a witness cannot either be compelled to disclose, or even if the witness is willing to disclose, he will not be permitted to do so. ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಅಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನುಮತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಾತು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ to disclose, permitted to disclose what her husband told her about the matter under inquiry. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ವೈಫ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ. ಸೊ ವೈಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಧೂಮತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ವೈಫ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಬೈ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಪರ್ಮಿಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 122 122ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳು. ಸೊ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ವಿವಾಹಿತ ಇರುವಾಗ, ಅವನು ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಸಿ ಎನಿ communication during marriage to the person to whom he or she is married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it
or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. Andre yavaga, see, when a person is in a married relationship, in a relationship of marriage, during that married relationship he discloses something to his wife, or the wife discloses something to the husband. That question cannot be asked relating to that matter which he has disclosed. So whatever he has disclosed in private to his wife, whatever the wife has disclosed in private to the husband, about that the question will not be permitted to be asked in the proceedings. ಯಾವುದೇ ದಾವೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ವೈಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ತಾನೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಹೇಳಿರೋರು ಅವರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಸಂವಹನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಅದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ wife if the question is asked to the husband, consent of the husband if the question is asked to the wife, or he is a representative in interest. Suppose wife illa, wife ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ, ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾವೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುನ್ಹೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಬಹುದು? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾವೆ ಇದೆ, ಇದು husband versus wife. That means in family court proceedings you can ask questions. Then in criminal proceedings where the husband has committed a crime against the wife, or wife has committed a crime against the husband, ಆತರ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಮಾತಾಗಿದೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 122 prevents communications between a wife and a husband from being disclosed. ಯಾವುದೇ ವೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, and confidence inspires openness of heart and feeling. ವಿವಾಹದ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಘನತೆ, ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್, and this enables a married person to make a clean breast of everything to his spouse. Therefore policy of protection is there. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಥ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ, ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದನ್ನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಇಬ್ಬರದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಅಪವಾದ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಲಿ times it has been recognized as a privilege.
ಸುಮಾರು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ communications of between marriage. So this ban applies to all kinds of communications between a man and his wife. ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಲೆಟರ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ರಾಮ್ ಭರೋಸೆ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ UP. ರಾಮ್ ಭರೋಸೆ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ UP. In this case, the accused was on trial for murdering his neighbor. ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ನೇಬರ್ನ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. His wife was summoned as a witness. ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರ ವೈಫ್ಗೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. She says that her husband told her that he would give her the ornaments. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಜುವೆಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಒಡವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. She then asked him where he had gone so early in the morning. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. Where the deceased, so then he replied that he had gone to the middle house where the deceased lived to get them. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರ್ದು ಕೊಲೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗೆ, ಆ ಮಧ್ಯದ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಒಡವೆ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಡವೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಈ ಮಾತು, ಇದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಮಾತು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನ 122 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್, ಈವನ್ ದೋ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಓನ್ ಅಕಾರ್ಡ್, ಅವರಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವಸಿ. There is one more case, that is Ramchandra Shankar Seth versus Emperor. Ramchandra Shankar Seth versus Emperor. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನ ತನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೈಫ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a privilege given to the in married communications. So we will continue this discussion tomorrow. When communication during marriage are protected, but when are the protections not available? This can be asked as an independent question also. What are the privileges relating to communications during marriage, and when is this protection not available? ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಈ ಸುರಕ್ಷಿತತೆ ಯಾವಾಗ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ questions ಕೇಳಬಹುದು. So this is we shall continue this discussion of privileged communications tomorrow at the same time. And so I hope that you have understood who is a witness, what are the witnesses who can testify before the court in all cases. So we shall continue our topic tomorrow. Thank you very much for attending the classes.